الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari baca matanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa ala ni'matika hamdu bisyadiha wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin al-hadi wa syadiha wa ala alihi wa sahbihi maqama ad-durus wa al-futur al-fadhi maqama bayadiha wa zawadiha wa nad'u ilaika bima'nin mawani al-hikmatin al-jami' al-ati min fanni usul al-qawaid wal qawasid al-balighin min ihadati wal aswa'i wa mablaghati al-jabri wal tashmir al-ghaid min zahimiyati musannaf al-manhaj wa yumim al-muhid fi al-kalimat al-khayr al-muqtasar al-muhid ma'a jinn kathir wal hasr fi muqaddimat wa kutub sab'ah al-kalam al-muqaddimat usul al-fiqh dalail al-fiqh al-imaniyah wa kalam ma'rifatuha wa usuli al-'ain wa fiqh al-istifadah wa mustafidiha wa fiqh al-'ilm bi ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-tasawwur al-fiqhiyah wal hukm khitabu ma ta'ala muta'alliq bi fi'l al-mukallaf haythu mukallaf yatamal hukma illa lillah والحسن والقبح بمعنى مراعاة الطبع ومناقضته وصفات الكمال والنقص العقلي وبمعنى توحيد العاجل ولقاء العاجل يقتضي من المعتزلة وشكر المنيب واجب شرعي ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وجوده وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يكن فثالث ولم الوقف عن الحظر والإباحة والصواب والنقل والهدى وكان قام الصحيح والعقد والمقال لا إيثار نفسه وتعالى بالأمر بالمعلوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة فإن تدخل بخلاف جازما فإيجاب أو غير جازم فنفي أو ترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو غير مخصوص فقد الأولى لتحريم إباحة وإن ورد سبب نشاطا ومانعا وصوما وفاسدا فواجب وقد عرفت حدودها والفرد والوارد من درجة خلاف وهو لفظي والمندوب والمستحب 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 والنكاح والإخلاف نكاح أصحابنا وهو لفظي ولا يجب بشرع خلاف لأبي حنيفة ويجب إجماع الحج والمندوب لأن فقط الدنيا فقط الرحمن والسبب والإضافة الحكم إليه للتعلق به من حيث أن المعارف الحكم أو غيره والشرط يأتي والمانع والموجود يقول أن يقصد بالمعرف نتيجة كالقوة في الخاص فالصحة والإعزاء وفقد الشرع والإسقاط القضاء بصحة العقد ترتب والإفادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد وكلا وقال القضاء ويختص الجزاء بالمطلوب وكلا بالواجب يقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة والأداء فعله بأسي وكلا كل ما دخل وقته قبل وقته والمؤدى ما فعل والوقت والزمان المقدر له شرعا مطلقا والقدر فعل وكلا كلمة خرج وقته إليه إدراكا لما سبق له مقتضى بالفعل مطلقا والمقصد المفعول والإعادة في كل وكلا للخلق وكلا لحد الصلاة المكررة معادة والحكم الشرعي يتغير إلى بلاد غير معين سبب الأصل فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلام والفطر المسافر لا يجب الصوم واجبا ومندوبا مباحا وخلاف الأولى وإلا وعلى معزمة واختلف أئمة أهل العلم وقيل مكتسب والحد الجامع المانع ويقال المضطرد المنعكس والكلام الأدلة يسمى خطاب وكلا لا يتنوع والنظر مؤدي إلى علم أو ظن والإدراك لحكم من تصور وحكم تصديق فالذي الذي لا يجوز التغير فالقابل اعتقاد صحيح والطابق فاسد إلى الطابق وغير الجازم ظن ووهم وشك الأنا إما راجع أو مرجوع أو مساوم والعلم قال الإمام ضروري قال له وحكم من آدم المطابق للجبل وكلا ضروري والفرع حد وقال الإمام الحرمين عسر والفرع والإمساك عن تعريفه ثم قال المتفقون لا يتطور إنما بكثرة المتعلقات والجانب اتباع العلم المقصود فقيها تصور معلوم على خلاف حياته والسهم الجزء عن المعلوم مسألة على حسب الأصل والمذموم واجبا مندوبا مباحا وغير
وقيل وفعل غير مكلف والقبيح ولو بعث ولا خلاف الأولى ولا يقال الحرمين قبيحا ولا حسنا. ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. مسألة جائز التنكيل بواجب وقال الفقهاء يجب على والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال عليه عاد الشهرين والخلف لفظي وفي كون المندوب مأمورا خلاف والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومثال ما كان تقديم الإجابة ما فيه فلا طلب خلافا للقاضي والأصح أن المباح ليس بجنس الواجب وأنه غير معقول من حيث والخلف لفظي وأن الإباحة حكم شرعي وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج وقيل الإباحة وقيل الاستحباب. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا بعينه وقيل الكل ويسكت بواحد وقيل الواجب معين فإن فعل قيل هو ما يختاره المكلف فإن فعل الكل قيل الواجب عليها وإن تركها قيل عوقب بعقب على أدناها ويجوز تقديم واحد بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالخير وقيل لم ترد به اللغة. Mas'alatun fardul kifayati kullu muhim. Itu di situ ada kullunya, tapi yang benar itu enggak usah kullu, muhimun gitu saja. Sebagaimana yang naskah-naskah yang dalam kitab Al-Ma'ali dan dalam hasyiah-hasyiahnya tanpa kullu. Mas'alatun fardul kifayati muhimun yusadu usuluhu min ghairi nadharin bidzati ila fa'ilihi wa za'ama ustadhi wa imamul haramaini wa abuhu afdala min al-'aini وهو على البعض وفاقا للإمام لا الكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل من قام به ويتعين بالشروع على الأصح وسنة الكفاية كالفرض. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وتابعيه وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا مشايخنا الأجل السليم سواء كانوا أحياء أو أموات زوج الأولياء في هذه الديار المصرية الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف والشارح قال الشيخ المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين وهو على البعض وفاقا للإمام الكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به ويتعين بالشروع على الأصح وسنة الكفاية كفرضها. Pembahasan hari ini adalah pembahasan tentang fardu kifayah. Unwanul masalahnya, judul dari masalah ini yang dikenal oleh para usulin adalah fardul kifayah. Meskipun di dalamnya juga sedikit menyinggung tentang fardu ain. Tapi yang seperti saya katakan di pelajaran sebelumnya, temuan sebelumnya, unwanul masalah itu biasanya dibuat dari masalah-masalah yang ada khilafiyah di sana supaya menjadi pembeda dan lebih mudah diingat. Karena itu unwanul masalahnya di sini adalah fardul kifayah. Meskipun di dalamnya ada pembahasan menyinggung tentang fardu ain. Sebagaimana yang kemarin ada judul unwan masalah itu al-wajib al-mukhayyar, meskipun di sana di dalamnya ada pembahasan tentang al-wajib al-muayyan. Fardul kifayati. Nah, fardul kifayah di sini
kata beberapa para syarah bahwasanya fardhu kifayah di sini posisinya itu adalah fardun min afrodi al-fard al-mahdudi fi awali al-matan. Kan sejak awal kan fa'id tadul khitabul fi'la iktidaan jaziman fa'ijab. Ya kan? Berarti itu definisi al-ijab. Terus kemudian ada matanya wal fardu wal wajibu mutaradifani khilafan li Abi Hanifah. Berarti sebenarnya fardhu kifayah di sini tidak disebutkan, tidak definisikan lagi fardunya lagi karena fardunya sudah dibahas. Jadi ini kaitannya dengan matan sebelumnya, di mana ketika ada penjelasan tentang definisi fardu, belum ada taksimnya, taksimnya atau klasifikasinya fardu itu apa saja. Dilihat dari pelakunya. Ini bin nazar ila fa'ilihi. Jadi kalau di dalam kitab Al-Minhaj, Minhajul Usul itu jelas di situ bahwasanya termasuk di antara pembagian fardu bin nazar ila fa'ilihi dengan memandang pelakunya itu dibagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Ini pembahasan tentang fardu kifayah tapi di sana di dalamnya juga menyinggung fardu ain. Jadi dia fardu kifayah dan fardu ain itu posisinya adalah afrod dari mutlaqul fard. Mutlaqul fardhi sudah dijelaskan definisinya di awal pembahasan. Mu'allif mendefinisikan fardu kifayah di sini sebagai muhimmun yufsadu husuluhu min ghairi nadharin bidzati ila fa'il. Muhimmun yufsadu husuluhu min ghairi nadharin bidzati ila fa'il. Definisi ini aslinya ngambil dari pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Beliau menyebutkan kullu muhimmin diniyyin yuqsadu husuluhu bin nazar ila fa'ili min ghairi nazar ila fa'ili. Kullu muhimmin, jadi kata-kata teks di Al-Ghazali dalam Al-Mustafa, kullu muhimmin diniyyin ya yuqsadu husuluhu atau yaqsidu asy-syari' teksnya ini kullu muhimmin diniyyin yaqsidu syar'u husulahu min ghairi nadharin ila fa'ilihi. Itu yang pertama kali membuat definisi adalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Kemudian musannaf di sini Imam Tajuddin As-Subki menambah dan menguranginya. Menambah atau menguranginya kata kullunya dihapus. Kenapa? Karena muhimmun saja sudah mencukupi. Bi'tibaril jinsi. Idza utliqa al-jinsi fayashmulu al-afrad. Ya kan ya? Dia jins di sini adalah dia punya kandungan seluruhnya. Kemudian dihapus juga kata-kata diniyin. Karena fardu kifayah menurut pendapat yang asal oleh para ulama itu tidak hanya terkait dengan urusan agama. Karena itu sawa'un kana diniyan atau dunyawiyan. Kalau diniyan seperti sholat jenazah, amar ma'ruf nahi munkar, atau dunyawiyan seperti al-khirafi was-sina'at, seperti perbuatan pekerjaan umum yang jika seorang muslim atau komunitas muslim tidak memilikinya, maka akan terjadi sesuatu yang memberatkan. Misalnya apa? Sebenarnya orang harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi pedagang, harus ada yang jadi petani dan sebagainya. Itu semuanya dibutuhkan oleh orang komunitas muslim secara umum, karena itu dia masuk fardu kifayah. Nah, di dalam kitab Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali memang menyebutkan fardu kifayah hanya terkait dengan agama. Jadi karena itu definisinya kullu muhimmin diniyyin. Tapi dalam kitab beliau yang terakhir, dan itu juga disebutkan dalam kitab Al-Wasit. Al-Wasit beliau juga disebutkan hanya terkait dengan agama. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau sama dengan pendapat mayoritas bahwasanya fardu kifayah juga terkait dengan urusan duniawi. Artinya terjadi tarujuk pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Atau itu nanti perlu ditahqiq. Pendapat Imam Al-Ghazali yang lebih terakhir itu apakah dalam kitab Al-Mustasfa atau dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Kalau dalam kita al-mustasfa, dan itu sepertinya al-mustasfa yang benar, yang termasuk yang terakhir itu al-mustasfa, lebih terakhir dibandingkan kitab Ihya Ulumuddin. Maka targetnya dari Imam Ghazali tetap yaitu kullu muhimmin diniyin. Nah terus bagaimana masalah-masalah yang bukan agama itu? Apakah itu bukan fardu kifayah? Imam Ghazali mengatakan sama sekali itu bukan fardu malah. Alasannya apa? Beliau menuliskan li'anna fi bawa'ifil tibai manduhatan 'anil ijab. Li'anna fi bawa'ifil tibai manduhatan 'anil ijab. Seperti yang saya katakan di pelajaran sebelumnya, masalah yang disebut sebagai da'iyah. Li'anna fi bawa'ifil tibai, karena di dalam dorongan-dorongan karakter manusia secara umum manduhatan, ada jalan keluar 'anil ijabi, sehingga tidak perlu untuk diwajibkan. Enggak. Jadi sesuatu yang sudah ada dorongan dari dalam diri seorang manusia atau orang manusia secara umum, maka tidak perlu diwajibkan. Nah, menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, as-sina'at wal khiraf as-sina'at, itu sudah ada dorongan, orang itu sudah terdorong untuk bekerja secara natural. Itu pendapatnya Imam Ghazali, meskipun pendapat ini juga bisa dikritik. Dan karena itu tidak dipilih oleh jumhur dan tidak dilogikan oleh para ulama. Kenapa? Karena terbukti sampai sekarang di antaranya bahwasanya orang Islam itu memang sering trader dalam masalah-masalah fardu kifayah yang berkaitan dengan dunia. Dan itu juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i sejak zaman dulu. Imam Syafi'i bilang, kok bisa? Itu kalimatnya secara maknanya seperti ini. Jadi kok bisa orang Islam itu meninggalkan ilmu kedokteran, padahal mayoritas kok bisa orang-orang Islam itu banyak meninggalkan ilmu kedokteran, yang mayoritas jadi dokter itu orang Yahudi di zamannya Imam Syafi'i sampai sekarang. Nah, sebenarnya berarti itu bukti bahwasanya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali li'anna fi bawa'ifil tibai manduhatan 'anil ijabi. Nah, ini teksnya yang bagus itu. Li'anna fi bawa'ifil tibai manduhatan 'anil ijabi. Itu sebenarnya enggak pas juga. Karena sebenarnya yang bawa'if tiba itu bukan manduhatan 'anil ijabi. Bawa'if tibanya manusia itu sebenarnya enggak bekerja. Pengennya nyantai-nyantai, ya kan? Pengennya santai, nggak bekerja keras tapi dapat uang, ya kan? Itu kan intinya kayak gitu. Dorongan manusia itu pengennya itu dia itu santai tapi dapat uang. Bukan kalau Imam Ghazali mungkin sangat husnudzon dengan manusia secara umum, ya. Karena itu beliau mengatakan fa'inna fi bawa'ifil tibai manduhatan 'anil ijabi. Ada dorongan untuk melakukan khiraf, sina'at dan sebagainya. Ternyata terbukti tidak. Banyak sekali negara-negara Muslim yang sangat pelajar terhadap hal-hal yang berbau fardhu kifayah duniawi sangat banyak sekali. Karena itu berarti tidak ada bawa'id yang alami dalam diri manusia untuk bekerja sina'at-sina'at seperti itu. Yang alami sebenarnya bukan itu. Yang alami adalah dapat uang. Keinginan untuk dapat uang banyak itu alamiah sekali. Karena itu perintah-perintah yang menyuruh orang untuk bekerja tidak dimaksudkan mewajibkan orang untuk punya uang. Karena orang itu natural, pengen punya uang natural sekali, natural. Bukan pengen kerjanya loh. Jadi jangan dikira seolah-olah orang rajin bekerja itu pengen hanya bekerja, enggak, pengen dapat uang. Jadi pengen dapat sesuatu yang bisa digunakan untuk tasarruf dia nantinya. Jadi fa'inna fi bawa'ifil tibai manduhatan 'anil ijab ini nggak berlaku dalam masalah fardhu kifayah berbau duniawi. Dan pas di sini bahwa karena itu lebih pas menghilangkan kata-kata dini. Jadi muhimmun yuqsadu husuluhu. Tidak ada muhimmun diniyun. Nah itu dua hal yang dikurangi. Pertama ada kullunya dikurangi oleh Imam Musonef, kemudian dini juga dihapus karena fardhu kifayah menurut pendapat yang asal itu terkait juga dengan urusan-urusan duniawi. Kemudian yang ada hal yang ditambahkan yaitu penambahan bidzati. Bagi muhimmun yuqsadu husuluhu min ghairi nadharin bidzati. Kalau dalam Imam Ghazali min ghairi nadharin ila fa'ili. Itu adalah penekanan bahwasanya yang min ghairi nadharin tanpa memandang kepada fa'ilnya
itu bizati, bukan bitabaiyah, bizati. Jadi fardu kifayah itu memang tidak memandang dari sisi siapa pelakunya, tapi tidak memandangnya itu bukan secara mutlak, sebagaimana yang diihamkan. Ada iham dalam teksnya Al-Ghazali teksnya kullu muhimmin din yuqsad yaksidu syar'u husulahu min ghairi nadharin ila fa'ili, seolah-olah min ghairi nadharin mutlaqan, seolah-olah tanpa ada memandang sama sekali pelakunya. Kalau demikian maka sebenarnya tidak ada khilaf dong. Harusnya kalau min ghairi nadharin ila fa'ili tidak ada khilaf dong. Setelahnya dalam masalah man alaihi isqatu fardhu kifayah. Karena ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan alal ba'di, ada yang mengatakan alal kulli, ala jami'il mukallafin atau ala ba'di. Ba'dinya ada yang muayyan indallah, ada yang mengatakan ba'du mubham. Ada yang mengatakan man qama bihi al-fardhu fa huwa saqata anhu. Itu saja. Lah, berarti bidzat itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya memang bidzatnya secara bidzat bil asolatan itu tidak memandang fa'ilnya, tapi ia harus memandang karena baru ta'annahu la yasulu bi ghairi fa'ilin. Ya kan ya? Karena fardu kifayah tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada orang yang melakukan. Jadi memang masih memandang ada yang melakukan, tapi pandangan yang terutama yang diinginkan oleh syariat adalah agar perbuatan ini dikerjakan siapapun yang mengerjakannya. Idza fa'alahu saqata 'anil baqin. Ya kan? Jika dikerjakan. Jadi kalau misalnya sholat jenazah, amar ma'ruf nahi munkar, kalau ada orang meninggal kok tidak ada yang sholat jenazah, maka semuanya berdosa. Ya kan ya? Syariat tidak mengendaki siapa yang akan mensolati, terserah. Syariat tidak mewajibkan ke seseorang yang tertentu siapa yang mengerjakannya. Pokoknya syariat mau tahu ini jadi. Yuqsadu husuluhu bil jumlah. Yuqsadu husuluhu bil jumlah min ghairi nadharin ila fa'ili. Pokoknya dikerjakan siapapun yang mengerjakannya. Pokoknya dikerjakan siapapun yang mengerjakan. Karena itu ada penambahan bidzat. Berarti isyaratan lil ihtirazi an tabaiyah. Karena an-nadhar ila fa'ilihi itu yahsulu bittaba, otomatis. Darurata annahu la yahsulu fardhu kifayati biduni fa'ilin. Ya kan ya? Seperti itu. Jadi bidzatnya itu tidak memandang ila fa'ili, tapi bittaba, otomatis. Bittaba memandang fa'ilnya. Berarti bidzat di sini adalah kata-kata yang masih diperlukan, tidak perlu dihilangkan. Oke, berarti itu adalah penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh musannif dalam tarifnya Imam Al-Ghazali. Kemudian kita menganalisis kata-kata ini di sini. Muhimmun yuqsadu husulu. Kata-kata muhim. Apa itu muhim? Muhim itu haraka al-himmah, apa yang menggerakkan keinginan untuk melakukannya, ila tahsilihi. Berarti segala hal yang disebut sebagai muhim itu adalah segala hal yang sebenarnya itu penting. Muhim itu yang penting untuk dikerjakan. Kata-kata muhimmun yuqsadu husulu itu berarti dia itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ya kan ya? Muhimmun yuqsadu husuluhu, bisa wajib, bisa sunnah. Nah, karena itu kata-kata muhimmun yuqsadu husuluhu bisa wajib, bisa sunnah. Karena itu di dalam kitab Rubul Usul saya karya sorry yang mentalkis ini, mentalkis Jambul Jawami, ditambahi muhimmun yuqsadu husuluhu jazman. Kenapa? Lil ihtirazi an ghairi jazmi, supaya apa? Bisa mengeluarkan yang disebut sebagai sunnah kifayah. Karena kan fa'in tadul khitabul fil ibtida'an jaziman, itu berarti wajib. Au ghairu jazim berarti sunnah. Karena itu ditambahkan dalam Rubul Usul itu muhimmun yuqsadu husuluhu jazman. Ya kan? Ya kan? Tambahkan jazman. Tapi kalau di dalam kitab Mahali diterangkan bahwasanya jazman tidak perlu disebutkan juga tidak bermasalah. Kenapa? Karena perbincangan
dalam masalah ini memang sedang membincang tentang fardu. Ada pembahasan setelahnya tentang sunnah. Ada pembahasan tentang sunnah. Karena itu tidak perlu disebutkan, jazban sudah bisa dipahami. Karena yang dimaksud oleh musannaf dalam bab ini adalah tamyizu fardhu kifayah an fardhil ain. Itu saja. Dan itu hasil bima zakarahu al-musannif tanpa menyebutkan jazman. Ya kan? Jadi ditambahkan atau tidak tambahkan itu masih bisa dianggap benar. Tapi intinya muhimmun yusadu rasuluhu itu bisa berarti wajib, bisa berarti sunnah. Karena segala hal muhimmun yusadu rasuluhu itu bisa sunnah, bisa wajib kan? Iktidho, ada iktidhonya kan. Karena itu makna di sini yuksod husuluhu oleh para ulama, yuksod di sini maksudnya tolak. Mimbabi itlaqi as-sabab wa yuradu bihi al-musabbab. Yaitu maksudnya itu qasad itu kan adalah sebab dari adanya tolak, ya kan ya? Dari adanya tolak. Sebabnya itu qasad. Qasadnya qasad siapa? Qasdullah. Qasdullah. Nah itu ada kritikan di sini. Loh, kenapa muhimun yuksod husuluhu, yaitu muhim sesuatu yang penting yang ditujukan husuluhu. Kalau dianggap di sini adalah yuksod adalah iradatullah, maka ini enggak pas. Kenapa enggak pas? Karena ma'aradallah fala budda an yakun. Ya kan? Kullu ma'aradahu Allahu kainun. Kullu ma'arada kain. Setiap hal yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Wajib terjadi. Berarti la yatakhallafu muradullah. La yatakhallafu muradullahu 'alal wujud. Ya kan? Berarti kalau Allah menghendaki kebaikan, maka kebaikan itu pasti terjadi. Keburukan juga pasti terjadi. Kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allahu yuridu al-jami', yuridu al-kull. Kullun biyadillah, bi iradatillah. Berarti yang sudah ta'alluqnya sudah kena ta'alluq iradanya Allah, maka dia pasti terjadi. Oke ya? Nah, kalau demikian maka enggak pas dong di sini. Enggak pasnya gimana? Karena kullu muhimmun yuqsadu husuluhu, yang telah diiradahkan oleh Allah terjadinya. Maka jika demikian tidak mungkin ada hal-hal fardhu kifayah yang bisa tidak dikerjakan. Misalnya pasti ada, pasti selalu dikerjakan. Berarti tidak mungkin ada dalam satu komunitas muslim itu tidak ada dokter muslim sama sekali. Tapi faktanya kan tidak. Faktanya banyak daerah yang teledor, untuk mengerjakan fardu kifayah. Karena itu maksud di sini yuksod di sini tidak mungkin secara hakiki. Maksudnya yuksod yaitu yuradu. Kalau yuradu berarti wajib bisa terjadi. Nah, karena itu yang tepat seperti yang saya sebut di awal, yuksod di sini maksudnya adalah itlaqu as-sabab wa yuradu bihi al-musabbab. Karena maksudnya adalah at-talab. Artinya yutlabu, muhimun yutlabu usuluhu, bukan yuksod. Tapi yutlabu. Nah, tapi yutlabunya di sini itu minal mukallaf, yutlabu minal mukallaf. Yutlabu minal mukallaf. Nah, Allah itu memberikan kewajiban kepada mukallaf untuk mengerjakan fardu kifayah. Siapapun yang mengerjakan pokoknya harus dikerjakan fardu kifayah. Nah, terkadang muslimnya itu teledor sehingga tidak mengerjakan, terkadang juga tidak teledor sehingga mengerjakannya. Berarti tidak ada yuksod di sini tidak bermaksud iradatullah. Nah, itu yang terkait dengan bin nazar ila fa'ili bin ghairi nazarin bin zati ila fa'ili, seperti yang saya terangkan tadi, bin nazar bin ghairi nazar bin zati ila fa'ili. Nanti fa'ilnya itu apakah hal yang ta'allaqu al-fardu kifayah bil ba'di atau bil kulli, khilafun baina al-fuqaha wal mukhtaru mukhtalif inda al-a'immah. Wa zamahu al-ustadz wa imamul haramaini wa abuhu afdala min al-'ain. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Sirayini, kemudian Imam Haramain, kemudian abahnya Imam Haramain, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, berpendapat bahwasanya fardu kifayah itu lebih utama dibandingkan fardu ain. Fardu kifayah, kenapa? Li'annahu yusanu bihi, li'annahu yusanu bi qiyamil ba'di bihi al-kafi min khuruji 'udatihi jami'ul mukallafin. Karena dengan mengerjakan
perbuatan fardu kifayah itu bisa menyelamatkan seluruh orang mukallaf dari perbuatan dosa. Nah, kalau dia kaitannya, tanggung jawabnya itu lebih besar karena dia menyelamatkan seluruh mukallaf dari dosa, maka dia otomatis lebih utama dibandingkan hanya sekedar fardu ain. Karena dia hanya menyelamatkan satu orang. Nah, itu pendapatnya Imam Haramain Ustaz Ismaili dan Abu Muhammad Al-Juwaini, abahnya Imam Haramain. Tapi para ulama yang lain, dan itu pendapat mayoritas, mengatakan fardu ain itu sebenarnya lebih utama. Li'anna i'tina asy-syari' sini ada teksnya yang bagus. Jadi li'anna i'tina asy-syari' karena perhatian syariat bihusuli al-fi'li min kulli mukallafin asaddu atau afdal li shiddati i'tina asy-syari' bihusuli al-fi'li min kulli mukallaf. Nah, karena gini, karena perhatiannya syariat terhadap fardu ain itu sebenarnya lebih utama, lebih banyak dibandingkan perhatian terhadap fardu kifayah. Buktinya syariat itu mewajibkan untuk seluruhnya, sehingga syariat mengharapkan seluruh mukallaf tidak ada yang meninggalkan fardu ain sama sekali. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah syariat tidak mewajibkan harus seluruhnya, pokoknya sudah dikerjakan. Ya kan? Karena itu ulama mayoritas memandang bahasanya fardu ain itu lebih utama dibandingkan fardu kifayah. Dan itu pendapat mayoritas mengatakan demikian. Karena itu Al-Mahali mengatakan bahwasanya wal mutabadiru lil adzan itu anna fardhu al-aini afdalu minal fardhu kifayah. Karena ada banyak sekali guru yang mengatakan bahwasanya tidak boleh ditinggalkan fardu ain untuk mengerjakan fardu kifayah. Misalnya anna thawafal fardhi la yutraku li idraki sholatil janazati. Li idraki sholatil janazati. Iya. Inna qad atwafal fardhi li sholatil janazati makruhun. Li'annahu la yahsulu tarku fardil ain li fardil kifayah. Ini teksnya Imam Asy-Syafi'i. Memutus tawaf fardu untuk mengejar sholat jenazah. Nah, ketika tawaf fardu kemudian ada sholat jenazah, kita mutus untuk mengerjakan sholat jenazah yang itu fardu kifayah, itu makruh. Li'annahu la yahsulu tarku fardil aini li fardil kifayah. Karena itu tidak baik meninggalkan fardu ain untuk mengejar fardu kifayah. Nah, teks-teks seperti ini mengindikasikan bahwasanya fardu kifayah, fardu ain itu lebih utama dibandingkan fardu kifayah. Dan itu sepertinya dipahami oleh musannif. Karena itu musannif mengungkapkannya dengan waza'amahu. Za'ama dalam lugha itu seolah-olah menceritakan sesuatu yang ada dugaan yang salah. Za'ama. Apa bahasa Jawanya? Nyepto. Menduga tapi agak salah, tapi nggak seluruhnya. Kadang za'ama bimana mutlaqil qaul. Terkadang tidak ada pemanaan dugaan salah, hanya sekedar za'ama ay qala itu aja. Tapi di sini sepertinya musannif, dan itu yang disyaratkan oleh banyak pensyarah, bahwasanya sepertinya musannif itu memandang bahwasanya pendapatnya Imam Haramain, pendapatnya Imam Abu Isa As-Sirayuni, dan pendapatnya Abu Muhammad Al-Juwaini itu bertentangan dengan pendapat jumhur, dan dia lebih lemah pendapatnya dibandingkan pendapat jumhur. Tapi ada pendapat yang lain.
yaitu pendapatnya Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam. Izzuddin Ibn Abdus Salam mengatakan bahwasanya la yutlaqu tarjihu fardhu kifayati 'ala 'ain wa kadzalik. Tidak bisa dimutlakkan mentarjih mana yang lebih unggul antara fardhu kifayah di atas fardhu 'ain atau fardhu 'ain di atas fardhu kifayah. Kenapa? Karena li'anna tarjih bihasabil masalih al-mutarattab 'alaiha, al-mutarattibah 'alaiha. Al-mutarattibah 'alaiha. Karena fardhu kifayah atau keutamaan afdhaliyah, li'anna al-afdhaliyah bihasabi al-masalih al-mutarattibah 'alaiha. Karena keafdalan yang lebih utama itu tergantung dengan maslahat yang akan dicapai, yang akan dihasilkan dari perbuatannya. Karena itu dalam beberapa furu memang tidak termasuk sesuatu yang ada tarjihnya. Termasuk minal mawatin allati la yutlaqu fiha tarjihun bainal a'immah. Jadi tapi ada isyarat-isyarat, ada isyaratnya itu mengunggulkan fardhu ain, tapi ada isyarat mengunggulkan fardhu kifayah. Tapi tidak minal mawatin allati la yutlaqu fiha tarjihun bainal a'immah. Tidak ada tarjihnya sebenarnya. Karena itu misalnya ulama yang menganggap bahwasanya fardhu kifayah lebih utama, ada beberapa furu yang mendukung. Misalnya apa? Kita sholat fardu, kemudian kita melihat ada orang yang tenggelam, maka di dalam ini diharuskan, lebih baik bahkan diharuskan untuk menolong orang yang tenggelam dibandingkan meneruskan sholat. Sholat fardu itu fardu ain, menolong orang itu fardu kifayah. Nah terus furu yang lain yang mengatakan bahwasanya fardu ain itu lebih utama, ya seperti innaqat atau wafal fardi itu makruhun li sholatil janazah, memutus tawaf fardu dalam haji itu tidak diperkenankan atau makruh untuk mengejar sholat jenazah. Berarti beberapa furu berbeda-beda. Nah, pendapatnya Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam itu pendapat yang menengah-nengahi, tergantung masalahnya, tergantung maslahatnya. Maslahatnya gimana? Karena gini, sholat fardu ketika ada orang itu dalam sholat fardu masih fardu wajibnya wajib puasa. Wajib puasa artinya bisa dikerjakan di waktu berikutnya. Bisa dikerjakan di waktu berikutnya. Karena itu menolong lebih utama. Dibatalkan boleh. Menolong orang yang tenggelam boleh. Nah, tapi terjadi masalah jika misalnya dia sudah berada di akhir waktu. Berada di akhir waktu hanya tinggal 5 menit lagi dia sudah selesai waktunya, sedangkan ketika itu ada orang tenggelam. Bagaimana? Kalau saya berpandangan dan mungkin sudah disebutkan oleh para ulama pastinya bahwasanya tetap dianjurkan untuk menolong meskipun kita meninggalkan sholat sehingga kita mengqadha sholat. Kenapa? Karena gini, karena menolong orang itu nyawa, an-nafsu la yata'atta, karena jiwa atau manusia ketika meninggal itu nyawanya nggak bisa kembali lagi kalau udah meninggal. Kalau sholat fardu itu masih bisa qadha. Lah benar, berarti saya lebih sepakat pendapatnya Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam dalam masalah ini. Al-afdhaliyah bihasabi al-masalih al-mutarattibah 'alaiha. Tergantung maslahatnya. Lah, kalau kita mengunggulkan fardu ain di atas fardu kifayah dalam masalah misalnya sholat, kemudian ada yang tenggelam, kita tetap sholat aja, tenggelam urusan dia. Padahal nggak ada orang lain yang menolong. Maka itu malah berdosa. Karena kita yufawwid malah yufawwid. Karena kita menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digantikan lagi. Tidak bisa digantikan. Bedanya dengan sholat itu masih bisa diqadha. Tapi nas-nas teksnya para ulama itu misalnya qat'a tawafa al-fardhi makruhun di sholatil janazah. Kenapa? Karena sholat jenazah di masjid Mekah atau ketika haji itu pasti yang ikut sudah banyak, gitu loh. Pasti yang ikut sudah banyak. Jadi ente ikut atau tidak itu tidak berpengaruh. Sakoto anil batin, sakoto ilmu anil batin. Karena itu Syafi'i mengatakan bahwasanya memutus sholat tawaf fardu itu makruh untuk hanya mengejar sholat jenazah. Kenapa? Yang sholat jenazah itu sudah ada yang imami, sudah ada yang kenapa kamu ikut-ikut? Karena itu makruh. Karena penambahan ilmu itu tidak ada faedahnya.
Beda halnya dengan yata'ayyan. Beda halnya dengan fardu. Beda halnya dengan fardu kifayah. Seperti fardu kifayah yang menolong orang. Tapi ini juga masih muskilah. Menurut saya ini masih muskilah. Karena gini, sholat fardu, kemudian ada orang tenggelam. Nah, ketika sholat fardu itu perlu dilihat dulu apakah kita ketika sholat fardu itu dan orang tenggelam kita sudah tahu ada orang yang sudah menolong atau bukan. Nah, kalau kita tidak tahu ada orang yang sudah menolong, maka itu bukan fardu kifayah lagi, menjadi fardu ain. Oh enggak? Berarti mimbabi ta'arudul fardil ain bi fardil ain, karena menolong orang itu fardu ain. Salat fardu juga fardu ain. Ya kan ya? Salat fardu juga fardu ain. Kecuali kalau kita sholat, kecuali kita sholat dan kita tahu ada orang menolong, maka kita membatalkan pun ada ihtimal. Lebih utama membatalkan atau tidak. Oh, betul. Tapi ada ihtimal bahwasanya fardu ain masih lebih unggul atau istawa. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang menolong, kita tahu tidak ada orang yang menolong sama sekali, maka wajib itu malah. Itu mutlak. Ini menjadi fardu ain, berubah menjadi fardu ain. Nah, kalau itu benar kata para ulama bahwasanya ini masuk min mawadhi' la yutlaqu fiha tarjih. Tidak dimutlakkan, tidak disebut mana yang lebih utama antara fardu ain. Tidak bisa dimutlakkan fardu kifayah lebih utama dibanding fardu ain, demikian juga fardu ain lebih utama dibandingkan fardu kifayah. Lebih tepatnya bihasabi al-masalih al-mutaratib 'alaiha. Oke ya. Afdal bisyiddati i'tina isyari bi qasdi husuli min kulli mukallaf al-aghlab. Oke. Kemudian wa huwa 'ala al-ba'dhi wifaqan lil imami lal kulli khilafan li syaikh al-imam wal jumhur. Hal yata'allaqu fardul kifayati 'ala al-ba'dhi aw 'ala al-kulli khilafun bainal usuliyyin. Apakah fardu kifayahnya itu yata'allaq wujubuhu, wajibnya itu tergantung atau terkait dengan seluruh orang, jamul mukallafin, atau terkait dengan ba'dul mukallafin. Sebelum masuk ke sana kita tahrir mahallin nizah. Semua ulama sepakat, baik itu yang memilih bahwasanya muta'allaqun wujubnya fardu kifayah itu alal ba'di atau alal kulli, semua sepakat bahwasanya jika fardu kifayah sudah dikerjakan sebagian orang yang mencukupi untuk mengerjakannya, maka semuanya tidak wajib, yang lainnya gugur. Itu sudah sepakat. Dan semuanya juga sepakat jika tidak ada, ya kan? Jika tidak ada yang mengerjakan fardu kifayah, maka semua mukallaf berdosa. Itu semua sepakat. Jadi bukan karena ini, bukan karena itu, dua-duanya sepakat. Mereka hanya memandang bahwasanya sebelum dikerjakan, sebelum kita mengetahui nanti ada yang mengerjakan atau belum, fardu kifayah itu aslinya itu masuk kewajibannya ke seluruh orang atau ke sebagian orang. Nanti sebagian orangnya ada khilafnya juga. Apakah sebagian itu al-ba'du mubahun seperti dalam masalah al-wajib mukhayyar, atau enggak muayyanin dallah, atau fardunya itu mengikuti orang yang mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan oleh orang ini berarti fardunya nempel ke dia. Jadi nempelnya, muta'allaqnya, wujubnya itu tergantung nanti yang mengerjakannya. Oke. Nah, ini ada beberapa pendapat. Di sini wa huwa 'alal ba'di, fardu kifayah wajib kepada sebagian orang. Itu menurut pendapatnya Imam Ar-Razi dalam beberapa kitab selain kitab Masul. Dalam teks Masul sendiri itu ada ihtimal apakah 'alal kulli atau 'alal ba'di. Tapi yang pasti di sini adalah maksudnya Imam Ar-Razi. Jadi Imam Razi, demikian juga Imam Baidawi, demikian juga Imam Tajuddin As-Subki memilih bahwasanya wal mukhtaru al-ba'du bahwa di sini bahwasanya fardu kifayah itu alal ba'di yata'allaqu wujubuhu alal ba'di. Enggak. Berarti yang wajib itu apa? Sebagian, bukan seluruhnya. Mereka berargumentasi apa?
Lau wajaba al-kullu lama saqata wujubuhu illa bi fi'il kulli. Itu sebagaimana dalam kitab Riyaadhus Shalihin. Andai kata wajib dikerjakan oleh seluruh orang, wajibnya itu untuk seluruh orang, maka tidaklah gugur dong kewajibannya kecuali dikerjakan oleh seluruh orang. Padahal buktinya jika sudah dikerjakan sebagian orang maka gugur semuanya kan. Nah, wasukut fardun far'u al-wujub kan. Wasukut far'u al-wujub. Kalau kita mengatakan bahwasanya gugur, maka berarti otomatis sebelumnya sudah diwajibkan, ya kan ya? Nah, berhubung yang gugur bisa gugur kewajibannya dengan bifi'il ba'di, dengan perbuatan sebagian orang, maka itu menunjukkan bahwasanya ya ta'allaqu wujubu fardhu kifayah, ya ta'allaqu fardhu kifayah bifi'il ba'di, ya ta'allaqu bifi'il ba'di wujubu 'alal ba'di. Nah, nanti ba'dunya ini nanti akan diwajibkan dan itu ba'du al-mubham, ya kan? Itu argumentasi dari ulama dan itu yang dirojikan oleh Imam Ar-Razi, Imam Baydawi dan juga Imam Tajuddin Subki, berarti alal ba'di. Lalu kulli tidak seluruhnya khilafan li Syekh Imam wal Jumhur. Beda dengan pendapat Syekh Al-Imam yaitu Taqiyuddin Subki, abahnya Syekh Tajuddin Subki, dan jumhur mayoritas mengatakan bahwasanya fardhu kifayah itu ya ta'allaqu alal jami'. Ya ta'allaqu bil jami'. Argumentasi mereka apa? Argumentasi mereka idza taraka al-kull, idza taraka al-kull aslimal kull. Ya kan? Idza taraka al-kull aslimal kull. Jika ditinggalkan seluruhnya, maka seluruhnya berdosa. Andai kata fardu itu ya ta'allaq bil ba'd saja, maka tidak mungkin aslimal kull. Iya, laukana al-wujubu ta'allaqa bil ba'di lama aslimal kullu walakinna al-taliya batil, ya kan ya? Lama kira li'anna al-ijma'a mun'aqidun ala anna idza taraka jami'ul mukallafin aslimal jami'. Berarti argumentasinya itu hanya dalam itu. Coba diingat-ingat lagi. Argumentasinya mengatakan alal ba'di, mengatakan laukan idza wajaba 'alal kulli lama saqata illa bi fi'lil kulli, ya kan ya? Nah, kalau argumentasinya yang seluruhnya kewajibannya itu atas seluruhnya, lau wajaba 'alal ba'di lama asmal kullu, kan sama aja, kebalik-balikannya sama aja. Nah, sebenarnya kedua-duanya itu berargumentasi dengan fi ghairi mahallin niza. Nah, tapi menurut ulama jumhur mengatakan bahwasanya kenapa meskipun saya mewajibkan seluruhnya, menjawab argumentasi ulama yang mengatakan bahwasanya fardhu kifayah itu alal ba'di saja. Kenapa sudah gugur kewajibannya ketika sudah dikerjakan sebagian, padahal kamu mengatakan, padahal itu mazhab kita mengatakan bahwasanya itu kewajibannya kepada seluruhnya. Harusnya kan kalau seluruhnya wajib berarti tidak bisa dikerjakan, tidak bisa gugur kewajibannya kecuali dikerjakan seluruhnya. Mereka memandang bahwasanya dalam masalah fardhu kifayah yang dilihat adalah husulu al-fi'li. Nah, kalau husul fi'li janazahnya sudah dikerjakan, amar ma'ruf sudah dikerjakan, maka mewajibkan lagi hal-hal yang sudah hasala bil fi'li, itu namanya amrun bi tahsili al-hasil. Amrun bi tahsili al-hasil, perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Paham enggak? Nah, ulama yang memandang bahwasanya al-ba'du itu ya ta'allaqu bil ba'di, itu menganggap bahwasanya sebenarnya karakter dari fardhu kifayah itu sama dengan fardhu mukhayyar, wajib mukhayyar. Karena itu wal mukhtaru al-ba'du mubhamun. Mubham. Jadi fardhu kifayah itu karakternya adalah al-mubham. Maksud mubham, yang mubham di sini apa? Berarti sebenarnya al-ba'du di sini adalah al-qadrul mustarak. Al-qadrul mustarak baina kulli mukallafin, yaitu ahadul mukallafin.
Berarti sebenarnya fardu kifayah itu ya ta'allaqu bi ahadi al-mukallafin, bukan bi jami'il mukallafin atau bi wahidin muayyan minal mukallafin. Tapi bi ahadil mukallafin. Fa kullama ata al-ba'du al-mukallaf, ba'dul mukallaf bil fi'li saqata al-kullu al-fi'li, al-wujub bil-fi'li. Oke. Berarti sama karakternya dengan wajib mukhayyar kemarin, yaitu yang wajib adalah al-qadrul mushtarak baina kulli mukallafin, yaitu apa? Ahadul mukallafin. Wal mukhtar al-ba'du mubhamun. Nah, pendapat yang dipilih oleh musannif yaitu al-ba'du mubhamun, yaitu wa huwa 'ala al-ba'di wal ba'du mubham. Wal ba'du mubham, yaitu mubham di sini apa? Ahadul mukallafin, al-qadrul mushtarak baina kulli mukallafin, qadrul mushtarak. Lah, itu juga alasan kenapa Imam Tajuddin As-Subki meletakkan masalah ini setelah wajib mukhayyar. Kenapa? Karena yang berlaku atau yang ditafsir oleh beliau itu karakternya, sistemnya seperti dengan wajib mukhayyar, di mana wajib mukhayyar itu ala ba'dil mubham ta'allaqu bi mubhamin min umurin muayyanah. Ya kan ya? Dia ta'allaqu bi mubhamin min umurin muayyanah. Semacam fardu kifayah juga, fardu kifayah dia ta'allaqu bi mubhamin min ashkhasin muayyanin. Mubhamnya di sini apa? Al-qadrul mushtarak, yaitu ahadul mukallaf, itu saja. Ya. Wakilah ada pendapat mengatakan bahwa muayyanun indallah. Muayyan indallah itu seperti yang pendapat seperti ini, terjadi khilaf seperti yang masalah wajib mukhayyar, muayyan indallah wa yasqutu bi wahidin. Ya kan ya? Sebenarnya alal ba'di memang alal ba'di, tapi itu sebenarnya kewajibannya itu muayyan, sudah tertentu, bukan mubham indallah. Tapi kewajibannya jika dipilih kebetulan Allah untuk mewajibkan muayyan, bahwasanya hal ini sudah muayyan fi ilmillah ta'ala. Oke ya, fi ilmillah ta'ala. Tapi kalau pas dikerjakan oleh orang yang sudah tertentu dengan ilmu Allah, bukan, sudah otomatis. Berarti sesuai dengan mu'ayyini ma'awihina fi ilmillah. Atau dikerjakan oleh orang yang lain, maka kewajibannya ini juga gugur tapi di fi'il ghairi. Enggak masalah. Tapi ini juga mazhab-mazhab yang dimana mazhab ini qaul tarajjum. Ya kan seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya ini adalah qaulun tarajjum. Mu'tazilah meriwayatkan ini, menisbatkannya kepada Asy'ariyah menisbatkannya kepada Mu'tazilah. Dan semuanya sepakat bahwasanya masalah ini qaul seperti ini qaul batil. Kenapa? Karena kalau mu'ayyan fi ilmillah, otomatis enggak mungkin perbuatannya bisa gugur dengan fi fi'il ghairi. Kenapa? Karena terus nanti akan menyebabkan takhallufu ilmillah. Jadi ilmu Allah itu nanti bisa berbeda dengan kenyataan. Nah itu yusabbib al-jahl wal jahlu ala ghairi muhal. Paham enggak? Ini pendapat batil. Kalau dikiaskan dengan wajib mukhayyar, maka kewakilan di sini pendapat batil. Dia juga muayyan indallah ta'ala, itu qaul tarajjum juga. Tapi di dalam fikih itu ada indikasi bahwasanya muayyan indallah itu bisa benar. Kama yasqutu ad-dainu 'ala syakhsi bi ada'i ghairihi min anhu. Seperti utang itu bisa gugur dari kewajiban seseorang dengan orang lain membayarkan hutang untuk dia, diketahui atau tidak. Tapi ini juga bermasalah menurut saya, argumentasi dengan ini. Pertama alasannya karena landasan dari masalah ini adalah masalah wajib mukhayyar. Ketika kita mengatakan landasannya al-ba'du mu'ayyan indallah wa mukhayyar indan nas, maka di mana qaul itu sudah qaul tarajjum dan itu qaul batil menurut Jamil Firaq, maka di sini juga itu otomatis batil. Itu landasan pertama, yaitu li'anna hadzal farq mufarraq, li'anna hadzal khilaf mufarraq 'ala al-khilaf qablahu wa mustanadul khilaf qablahu batil. Fa hadza al-farq batilun aidan li butlani mustanadihi. Ya kan ya? Terus kemudian alasan kedua, kalau argumentasinya adalah seseorang bisa gugur kewajiban membayar utangnya jika sudah dibayarkan orang lain, maka kita bisa membedakan fardu kifayah dengan hak adami seperti ini itu beda.
hak adami seperti ini itu beda. Karena fardu kifayah itu kaitannya dengan hak Allah, hakullah. Kalau ini hak adami itu pokoknya sudah dikerjakan oleh orang apapun maka bisa gugur. Maka bisa gugur. Tapi ala kulli hal itu pendapat yang tidak ada ulama yang merajihkan pendapat seperti ini. Karena ma'ayat indallah dunan nafi yujibu inqilabi ilmillahi jalan, inqilabi ilmillahi jalan, dan yujibu inqilab al-haqaiq. Inqilab al-haqaiqnya di mana? Karena ilmu Allah itu wajib, ya kan ya? Nah, seperti penjelasan di dalam ilmu kalam. Inqilabul haqaiq itu mustahil. Inqilabul haqaiq itu inqilabul wajib ila mustahil, wal mustahil ila wajib, wal jaiz ila wajib atau ila mustahil. Aqsamu hukmul aqli 3 kan? Al wajib, al mustahil, sama al jaiz. Jaiz kok yang kalau berubah menjadi wajib atau berubah menjadi mustahil itu enggak boleh sama sekali. La yajuz. Demikian juga inqilabu al-jaiz, inqilabul wajib ila mustahil wal mustahil ila wajib. Lah, ini kalau punya pendapat bahwasanya al-ba'du muayyan indallah ta'ala dunan nas dalam masalah ini, maka di mana muayyan indallah berarti muayyan fi ilmillah. Lah, ilmu Allah itu wajib sesuai dengan kenyataan. Karena wajib ilmu Allah. Kalau tidak maka bisa menyebabkan al-jahl. Sedangkan al-ilmu dan jahl itu mutanafian. Al-ilmu itu wajib, al-jahlu itu mustahil. Kalau kita mengatakan punya argumentasi seperti muayyan indallah, maka menyebabkan inqilabul haqaiq. Paham enggak? Inqilabul haqaiq. Ilmu Allah sesuatu yang wajib, yaitu ilmu Allah sesuai dengan hukum, menjadi sesuatu yang mustahil, yaitu ikhtilafu takhallufu ilmillah al-wuqu'. Takhallufu ilmillah al-wuqu' at-tajhizi. إذا تعلق علم الله بوقوعه إذا تعلق علم الله بوقوعه أي إذا تعلق علم الله بوقوعه فلا بد أن يرتبط الإرادة بالقدرة على وقوعه جذبا وإذا تعلق علم الله بعدم وقوعه فلا بد ألا يتوجه الإرادة والقدرة إليه بالوقوع. Jadi ta'alluq ilmu Allah itu kan bijami'i aqsamil hukmil aqli kan. Ya, ilmu Allah ta'alluqnya dah bil wajibat, bil mustahilat, bil jaizat. Kalau bil jaizat tidak, jika Allah ilmu Allah sudah mengatakan bahwasanya ini akan terjadi, maka pasti terjadi. Tapi kalau ilmu Allah mengatakan ini tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi, ya kan ya? Tapi kalau iradah dan qudrah itu kaitannya dengan sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Iradah Allah itu yang ta'allaq itu bijami'il mumkinat. Ta'alluqnya itu bil jaizat, bukan bil wajibat atau bil mustahilat. Enggak. Itu kaitannya dengan ilmu kalam. Dan intinya pendapat muayyan dzulul ta'ala itu pendapat yang batil. Wakila al-ba'du man qama bihi li subuti bi fi'li. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini fardu kifayah itu ala siapa? Kepada siapa wajibnya? Maksudnya wajibnya dibebankan ke siapa? Oh, kepada orang yang telah mengerjakannya. Jadi dibebankannya itu belum tahu. Jadi dibebankan ke orang yang telah mengerjakannya. Itu saja, karena dia yang telah menggugurkan kewajibannya. Jadi seolah-olah di sini hanya mengatakan tentang ta'alluq tanjizi al-hadis. Ta'alluq tanjizi al-hadis. Ta'alluq tanjizi al-hadis. Jadi siapapun yang mengerjakannya di alam hadis yang dia berhasil menggugurkan kewajiban bagi seluruh orang, maka dialah yang wajib. Jadi wajibnya di sini hanya ta'alluq tanjizi hadis. Lah sedangkan al-ba'du muayyan, al-ba'du mubham, itu ta'alluqnya ta'alluq qadim. Ta'alluqnya ta'alluq qadim. Dan tidak sesuai, tidak masalah. Tidak masalah. Semua sepakat bahwa ketika sudah dikerjakan dia sudah menjadi muayyan. Semua sepakat. Ketika sudah dikerjakan dan ada seseorang yang telah mengerjakannya, itu menjadi muayyan bagi dia. Tapi persoalannya, apakah sebelum dikerjakan itu wajibnya kepada siapa ini? Maka ini pendapatnya mukhtar, pendapatnya benar itu mubham. Nah seolah-olah ini khilafnya itu dia tidak mau tahu urusan
sebelum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan baru itu seolah-olah seperti itu. Paham nggak? Nah, berarti di sini ada khilaf antara hal yata'allaqu fardhu kifayah bil jami' atau yata'allaqu fardhu kifayah bil ba'dhi. Ya kan ya? Nah, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya fardhu kifayah itu alal ba'dhi, maka tetap sesuai dengan dzan, madaruhu ala dzan. Hanya bisa dikaitkan siapa yang dosanya atau siapa yang wajib dan sebagainya, bagaimana wajib ini bisa teraplikasikan, itu tetap dengan dzan. Menurut pendapat bahasa man dzanna anna ghairahu lam yaf'al wajib alaihi. Barang siapa yang menduga bahwasanya pekerjaan ini belum ada yang mengerjakan, maka dia menjadi wajib. Karena dahirun ma'adzan wujubu, dahirun ma'adzan. Meskipun itu bilbadi, tapi siapapun punya potensi untuk menjadi wajib. Kita nggak bisa mengatakan, itu kan fardhu kifayah itu ya jibu alal ba'di saja, bukan saya, kan ba'di yang lain banyak. Tapi selama dia punya dugaan, orang lain tidak mengerjakan, maka dia menjadi wajib ke dia mestinya. Meskipun nanti ternyata ketika sudah mengerjakan, dugaannya salah, nggak masalah. Karena wajibnya itu karena dairun ma'adzan. Paham nggak? Waman nafala. Dan jika orang dia menduga tidak orang lain sudah mengerjakannya, maka dia nggak wajib lagi. Dia, itu sudah dikerjakan orang lain, maka dia tidak wajib. Jadi wujubu fardhu kifayah itu dairun ma'adzan. Idza dhanna anna ghayrahu lam yaf'al wajib alaihi al-dhann ala man yadhun anna ghayrahu lam yaf'al. Tapi jika dia menduga bahwa seseorang sudah mengerjakan, maka dia tidak wajib. Itu menurut alal ba'di, alal qawli bil ba'di. Tapi menurut pendapat bahasanya fardhu kifayah yang ta'allaqu bil jami', maka man dhanna anna ghayrahu fa'alahu saqata anhu wa man nafala. Menurut pendapat yang mengatakan fardhu kifayah itu wajib kepada seluruh orang, maka jika dia itu menduga bahwasanya ada orang lain telah mengerjakannya, sudah menduga ada orang lain telah mengerjakannya, maka dia nggak wajib. Tapi dia jika tidak menduga demikian, maka wajib ke dia. Kebalikannya. Kalau yang al-ba'di mengatakan man dhanna anna ghayrahu lam yaf'alhu wajib alaihi. Tapi kalau yang al-kulli man dhanna anna ghayrahu fa'alahu saqata anhu wa illa fala. Wa man nafala. Jadi seolah-olah yang ta'allaqu bil jami' atau ta'allaqu bil kulli itu lebih berat tanggungannya, karena dia diharuskan oleh syariat untuk menduga bahwasanya dia harus punya dugaan kuat orang lain telah mengerjakannya. Kalau dia tidak punya dugaan kuat, maka dia wajib. Tapi kalau sebaliknya, dia itu duga ketiadaan. Jika menduga bahwasanya orang yang lain tidak mengerjakannya, maka dia wajib. Kalau tidak, maka tidak. Ala kulli hal prakteknya mungkin tidak terlalu bermasalah. Dia di sini hanya teorinya yang sedikit agak rumit sedikit, tapi tidak terlalu rumit sebenarnya. Wa yata'ayyanu bisyuru'i 'ala al-ashah. Fardhu kifayah itu menjadi fardhu ain ketika sudah mengerjakannya, tidak boleh ditinggalkan. Ketika sudah masuk pelaksanaannya, seperti sholat jenazah. Meskipun fardhu kifayah itu alal ba'di mubah atau alal kulli idza fa'alahu ba'du saqata anil baqi. Jika seseorang dia sudah mengerjakannya, maka sudah masuk ke dalamnya, maka dia tidak boleh membatalkannya. Menurut pendapat yang asal. Ya ayyasiru bidzalika fardhu ain, dia wajib fardhu ain, tidak boleh membatalkan. Berarti sama dengan pendapat yang fardhu kifayah. Jadi berubah fardhu kifayahnya berubah menjadi fardhu ain ketika sudah masuk. Enggak. Sama dengan dikiaskan dengan fardu ain yang lain, sama-sama fardunya. Al-illah jami'an itu kaunihi ma fardun. Wa kullu ma furidu fi'luhu la yajuzu al-khuruj ba'da syuru. La yajibu atau wajaba itmamuhu ba'da syuru. Yang ada khilaf itu hanya dalam masalah apa? Dalam masalah sunnah. Ada khilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab kan teksnya wala yajibu syuru'i khilafan li Abi Hanifah.
wala yajibu al-mandhubu bisyuru'i fil mandhubi khilafan Abi Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i jika kita mengerjakan sholat sunnah, kita batalkan di tengah-tengah boleh. Mazhab Abu Hanifah tidak boleh. Tapi kalau fardu itu semua sepakat. Fardu ain, semua sepakat bahwasanya ketika masuk ke dalam fardu ain, maka tidak boleh ditinggalkan di tengah-tengah, harus dituntaskan. Tapi dalam masalah fardu kifayah ada khilaf, meskipun menurut pendapat yang asal itu yajibu itmamu, karena dikiaskan dengan fardu ain, sama-sama fardunya, ya kan ya? Tapi ada pendapat mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu sama dengan fardu ain, sama-sama tidak wajib diteruskan ketika sudah masuk. Kenapa demikian? Karena gini, kalau ulama mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu sama dengan fardu ain, sama-sama fardunya, dengan mengkiaskan karena sama-sama fardunya, maka ini enggak pas. Kalau fardu ain itu yutlab wa usuluhu min kulli fi'l, min kulli fa'il. Dituntut untuk dikerjakan dari setiap orang. Beda dengan fardu kifayah itu yutlab wa usuluhu fil jumlah. Dia dituntut untuk dikerjakan secara jumlah saja, secara global. Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka dia tidak menjadi wajib lagi. Itu alasannya. Tapi menurut guru-guru yang ada dalam kitab-kitab fikih, menurut pendapatnya Asy, yajibu bisyuru'i, yajibu fardul kifayah, yajibu itmamu fardul kifayah bisyuru'i. Karena banyak sekali guru-gurunya nanti akan disebutkan. Nah, wa sunnatul kifayati ka fardhiha. Ini sama persis. Sunnah kifayah itu sama dengan fardu kifayah, bedanya hanya penekanannya. Penekanan seperti sunnah kifayah seperti tasbihatul atis, menjawab orang yang bersin, kemudian ibtida'us salam, mengawali salam dan sebagainya. Ada beberapa nukilan para ulama yang mengatakan bahwasanya laisa indana sunnatul kifayah illa ibtida'us salam. Itu pendapat yang kurang pas. Ulama mengatakan tidak ada di dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah kecuali mengawali salam. Tapi pendapatnya kurang pas. Kenapa? Karena tasbihul atis juga sunnah kifayah. Tasbihul atis juga sunnah kifayah. Atau membaca basmalah ketika makan berjamaah, makan satu nampan, itu salah satu membaca bismillah itu sudah menggugurkan sunnahnya yang lain, gitu loh. Jadi nggak sunnatul ain. Jadi atasnya lil akli inda jamaah itu sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Kalau ada salah satu yang baca, lainnya udah gugur baca. Karena sudah diusir setannya. Karena setannya nggak satu-satu itu. Kalau nggak ada yang baca kan nanti setannya ikut makan. Nah kalau sudah baca, itu setannya sampai juga dengar, akhirnya pergi semua, gitu loh. Kan dekat, masa makannya jauh-jauhan kan ya, makan dekat-dekat kan, berjamaah kan. Satu saya baca, lainnya udah hilang, gitu. Demikian. Oke, mari kita baca. Jadi itu keterangan, itu saya ringkas semuanya, insya Allah penjelasannya gampang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Mas'alatun fardu kifayah muhimun yuqsadu husulu min ghairi nazar bidzati nafa'in. Qala syarih aslu hadha ta'rif al-Ghazali. Definisi ini awalnya dari Ghazali. Fa innahu qala kullu muhimmin diniyyin atau diniyyin sama aja yaqsidu asy-syar'u husulahu min ghairi nazar nafa'in. Ini definisinya Imam Al-Ghazali. Waqad hakahu ar-Rafi'i anhu fi kitab As-Siyar. Imam Ar-Rafi'i menceritakan definisi ini dari Imam Ghazali di dalam kitab As-Siyar. Qala asyara ila haqiqati fardhu kifayah. Imam Ar-Rafi'i mengatakan, Imam Al-Ghazali mengisyaratkan dengan definisi ini, mengisyaratkan hakikat fardhu kifayah, yaitu kullu muhimmin diniyyin. Wa ma'nahu anna furudul kifayah umurun kulliyah tata'allaqu biha masalih dunya wa dunyawiyah. Dan maknanya bahwasanya fardu kifayah itu adalah perkara-perkara kulli yang berkaitan dengan maslahat duniawi dan dunia dan duniawi. Seolah-olah Imam Rafi'i itu menganggap bahwasanya kata-katanya Imam Al-Ghazali kullu muhimmin dini itu tidak dimaksudkan pembatasan dalam masalah-masalah fardu, dalam masalah-masalah dunia saja, tapi duniawi juga.
Karena di dalam kitabnya yang lain, di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan memang fardu kifayah itu tidak terkait dengan agama saja. Wala yantazimul amru illa bi husuliha, la yantazimul amru illa bi husuliha. Persoalan atau urusannya umat Islam itu tidak akan teratur kecuali dengan mengerjakan fardu kifayah. Yaqsidu syari' tahsilaha, syariat mengerjakan atau berkeinginan untuk ditahsilnya, untuk dikerjakan. Wala yaqsidu taklifal wahidi wa imtihanahu. Tapi syariat tidak menuju atau tidak berkeinginan untuk mentaklif setiap orang dan tidak mentaklif setiap orang dan mencobanya atau memperberatnya, imtihan. Jadi diberikan imtihan karena setiap sesuatu yang taklif kan imtihan, ikhtibar. Bikhilafi furudil ayat, bedanya dengan fardu-fardu ain. Fa innal kulla mukallafuna biha mumtahanun bitahsiliha. Karena setiap orang itu ditaklif untuk mengerjakan fardu ain, diuji untuk mengerjakannya. Hadza kalam Rafi'i wa qad ghayyara al-musannifu bi ziyadati wa naqs. Ini adalah perkataan Imam Ar-Rafi'i. Titik, harusnya itu. Wa qad ghayyara al-musannif bi ziyadati wa naqs. Dan musannif yaitu Tajuddin merubah definisinya Al-Ghazali dengan menambah dan menguranginya seperti yang saya terangkan ya. Fa qawluhu muhimmun yusad wa husuluhu, muhimmun di sini sebagai jins. Karena itu tidak perlu kata-kata kul kalau sudah mewakili. Jinsun yasmulu fardul ain wal kifayah, ya kan ya? Jins yasmulu fardul ain. Kata muhimmun yusadu husulu itu sudah mencakup fardul ain dan fardul kifayah. Min ghairi nadhar ila fa'ili, berarti ada faslun yukhriju fardul ain, ada fasal yang mengeluarkan fardul ain. Ini yang belum saya terangkan. Tadi saya keterangannya muhimmun yusadu husulu itu fardu dan wajib. Fardu dan sunnah. Tadi yang lebih tepat fardu ain dan fardu kifayah. Karena min ghairi nadharin ila fa'ili itu mengeluarkan fardu ain. Tapi ada kaitannya juga karena muhimul usul ada kalau ala tariqil jazmi atau ala ghairi tariqil jazmi seperti yang saya terangkan. Karena itu dalam usul tambahi jazman, tapi tidak harus ada jazman sebenarnya. Wa hudzifa qawluhu dini wa hadza qawluhu dini. Al-musannif menghapus definisi Al-Ghazali dalam kata-kata dini. Fa innahu laisa min syarti fardhu kifayah yakuna diniyah. Karena tidak termasuk syaratnya fardhu kifayah harus perkara agama. Fa innal hiraf was-sina'at muhimmat wa laisa diniyah. Karena hiraf pekerjaan-pekerjaan dan sina'at pabrik-pabrik atau pembuatan pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan hal-hal yang dibutuhkan manusia itu muhimmat, sesuatu yang didorong oleh syariat sehingga menjadi hal yang penting. Laisa diniyah, itu bukan persoalan dunia. Wa zada qawlahu, penambahan lagi bidzat li anna ta'rif al-Ghazali yaqtadi anna fardhu kifayah la yanzuru ila fa'ili al-batta. Musannif menambahkan kata-kata bidzat karena definisi Al-Ghazali itu berimplikasi fardu kifayah itu tidak memandang seseorang yang berbuat sama sekali. Wa laisa kadzalik, padahal tidak. Karena sebenarnya fardu kifayah itu tetap memandang orang yang melakukannya meskipun tidak seluruhnya. Tapi dia pemandangannya adalah pandangan syariat terhadap orang yang melakukan, pandangan bil tabaq, bukan bil asalah. Kalau bil asalahnya pokoknya sudah dikerjakan. Kalau ditabaq otomatis darurat annahu la yasul biduni fa'il. Karena perbuatan fardu kifayah itu tidak akan bisa terlaksana tanpa ada orang yang mengerjakannya. Jadi tetap yang dulu ila fa'il, tapi bin nadhar jumali, bin nadhar al-jumali, alal jumlah. Walihada kana muta'allaqat thawabi wal iqab. Karena itu fa'il itu menjadi kaitannya surga dan kaitannya pahala dan iqab. Karena iza lam yaf'alul kul asimal kul kan? Iza tarakal kul asimal kul kan? Berarti tetap yang dur ila fa'il tetap. Cuma pandangannya syariat terhadap fa'ilnya, orang yang berbuat itu bukan pandangan bil asalah, tapi pandangan bil tabaq. Karena li'annahu la yasulu fardhu kifayah illa bi li'annahu la yasulu fardhu kifayah biduni fa'il. Seperti itu. Naam laisa al-fa'ilu minhu maqsudan bidzat, tetapi orang yang melakukan fardhu kifayah itu tidak ditujukan oleh syariat secara asli, secara bidzat bil asalah. Wal maksud bidzati hukun fi'li, yang dituju secara asli
oleh syariat adalah wuqu'ul fi'li, terjadinya perbuatan atau sudah dikerjakannya fardhu kifayah. Wa inna ma huwa maqsudun bil ardi, li'annahu la budda li kulli fi'lin min fa'ilin. Karena an-nazar ila fa'il itu maksud min asy-syari' bil ardi, li'annahu la budda li kulli fi'lin min fa'il. Karena harus setiap perbuatan itu harus ada orang yang mengerjakan. Li'annahu la yahsulu fardhu kifayah biduni fa'ilin, ya kan ya. Wa zama al-ustadz wa imam al-haramain wa abu afdal min al-ain. Qala Syarif, an-naqlu 'ala al-ustadz Abi Ishaq, nukilan dari Ustaz Abu Ishaq As-Suraini dan Ustaz Abi Muhammad, yaitu Abu Haramain, yaitu Abu Muhammad Al-Juwaini di sini maksudnya. Itu dzakarahu Ibnu Shalah fi Fawaid Rihlati, disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dalam kitab Fawaid Rihlanya beliau. Wa naqlu 'ala al-imami mawjudun fi kitab al-Ghiyasi. Nukilan dari Imam Haramain itu ada dalam kitabnya beliau, Ghiyasul Imam, Ghiyasul Imam fi Tibyasi Dulam. Kitab tentang etika politik. Kitab itu bagus sekali. Dan tidak ada yang bisa menuliskan lebih bagus daripada Imam Haramain dalam masalah ini. Wa naqalahu an-Nawawi fi Zawaidir Rawdah. Imam Nawawi menukilnya dalam kitab Zawaid Rawdah. Zawaid Rawdah itu bukan kitab yang lain selain kitab Rawdatul Talibin. Jadi gini, Imam Nawawi itu meringkas kitabnya Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i menjadi kitab apa? Rawdah. Meringkas, tapi di dalamnya ada tambahan-tambahan yang tidak disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, dan penambahan yang penting. Nah, penambahan dalam kitab Rawdah At-Talibin itu disebut sebagai Zawaidur Rawdah. Bukan kitab yang lain. Kalau itu cari kitab, saya mau kitab Zawaidur Rawdah, nggak akan ketemu. Karena Zawaidur Rawdah itu adanya dalam kitab Rawdah At-Talibin. Kenapa nyebutnya fi Zawaidur Rawdah? Itu berarti indikasi bahwa saya ini tidak disebutkan dalam kitab Syarah Kabirnya Imam Rafi'i. Gitu loh. Itu saja. Jadi ini mazada an-Nawawi ala Rafi'i, mazadahu an-Nawawi ala Rafi'i fi Syarh al-Kabir. Faqala qala Imam Nawawi dalam Zawaidur Rawdah mengatakan qala Imam, yaitu Imam Haramain, alladzi urahu anna al-qiyama bi fardhi kifayati afdalu min fardhi al-'aini li anna fa'ilahu sa'id fi siyanati al-ummati kulliyah 'anil ma'tam. Imam Haramain mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi, yang saya pandang, yang saya yakini bahwasanya mengerjakan fardhu kifayah itu lebih utama dibandingkan mengerjakan fardhu ain. Karena orang yang mengerjakan fardhu kifayah itu dia sama saja berusaha menjaga umat dari dosa seluruhnya. Kalau dia mengerjakan, maka umat lain, orang-orang lain tidak mendapatkan dosa. Wala syakka fi rujhani man halla mahallal muslimina ajma'in fi qiyam bi muhimmatin din al-karam. Tidak diragukan keunggulan orang yang mengerjakan, mengerjakan tugas seluruh umat Islam dalam masalah persoalan agama. Jadi karena dia seolah-olah mewakili seluruh umat Islam, karena itu dia otomatis lebih unggul dibandingkan hanya sekedar fardhu ain. Mana? Jadi demikian. Wa qawluhu urahu yuhimu annahu min tafaqquhi. Perkataan Imam Haramain, alladzi urahu yuhimu annahu min tafaqquhi. Kata-kata urahu, alladzi urahu memberi dugaan bahwasanya itu adalah dari fikihnya Imam Haramain sendiri, istinbatnya beliau sendiri. Wa li hadza sarraha al-musannif bi naqli an ghairihi. Karena itu musannif menukil dari ulama yang lain. Artinya apa? Maksudnya di sini musannif itu tahu bahwasanya indikasi kalamnya Imam Haramain itu seolah-olah dari istinbatnya beliau sendiri, tapi ternyata bukan dari beliau sendiri saja sebenarnya, tapi dari yang lain juga. Naqalahu Syekh Abu Ali As-Sinji di awal syarh al-Talqis 'anil muhaqqiqin. Bahkan Syekh Abu Ali As-Sinji menukil pendapat ini dalam awal kitab Syarah Talqis, menukil dari para muhaqqiqin, ulama muhaqqiqin. Lakin lam yakul ahadun minhum inna fardhu kifayati afdalu min fardhil ain. Tetapi tidak seorang pun dari mereka berkata
mereka itu al-muhaqqiqin berkata bahwasanya fardu kifayah itu lebih utama dibandingkan fardu ain. Kama abdara bihi al-musannif sebagaimana takbirnya musannif. Bal qalu al-qiyamu aw al-ishtighalu bil kifayati afdalu min al-qiyam bi fardil ain aw al-qiyam bi fardil kifayati maziyatun 'ala al-qiyam bi fardil ain. Tetapi mereka hanya mengatakan mengerjakan atau sibuk mengerjakan fardu kifayah itu lebih utama dibandingkan mengerjakan fardu ain. Atau mengerjakan fardu kifayah itu lebih memiliki keunggulan dibandingkan mengerjakan fardu ain. Wa bainal ibarataini tafawutun fal yuta'ammal. Antara dua takbir di sini ada perbedaan, maka perlu dilihat. Tapi sebenarnya pendapatnya Imam Az-Zarkashi di sini agak rancu. Karena yang dimaksud fardul kifayah afdal minal ain itu maksudnya bukan fardul kifayah min haitsu dzatuhu, tapi yang dimaksud adalah min haitsu qiyamuhu bi, min haitsu qiyamuhu bi. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya nukilan dari para ulama yang mengindikasikan bahasa fardhu kifayah al-ain itu nukilan kalau nabil dari kalam-kalam al-qiyam fardhu kifayah afdal min qiyam bi fardhil ain. Sama saja artinya. Tidak ada tafawut. Dan itu ada indikasi dalam kitab. Lam yahimil musannif yani Ibnu Subki. Kan di sini Imam Zarkashi itu menganggap bahwasanya Imam al-Musannif yaitu Tajuddin Subki itu salah menukil atau salah paham kan? Ketika menukil bahwasanya fardu kifayah itu lebih utama dibandingkan fardu ain. Karena sebenarnya yang dinukil itu enggak mengatakan fardu kifayah lebih utama dibandingkan fardu ain, tapi mengatakan al-qiyam bi fardu kifayah afdal min al-qiyam bi fardil ain. Nah ini dikritik, ada di hasiahnya di catatan ta'liqnya dikritik. لأن الفرض هو فعل المكلف الذي هو متعلق الطلب الجازم ومتعلق الثواب والعقاب وهو الحاصل بالمصدر كالجهاد وصلاة الجنازة والقيام به فعل بالمعنى المصدري. Mengerjakannya itu sama dengan mengerjakan makna al-masdari. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan misalnya sholat jenazah itu al-qiyam bi sholatil janazah. Yang dimaksud dengan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu maksudnya adalah al-qiyam bi amril ma'ruf wa 'anil munkar. Jadi pembedaan di sini pembedaan yang tidak berarti. Kritikan Zarkashi dalam hal ini kritikan terhadap Syekh Tajuddin Subki tidak pas. Karena benar pemahamannya Tajuddin Subki memang sudah benar bahwasanya beberapa ulama mengunggulkan fardu kifayah dibanding fardu ain. Bukan lam yakun ahadun minhum. Zarkashi mengatakan bahwasanya seseorang Zarkashi mengatakan bahwasanya tak seorang pun yang mengatakan fardu kifayah lebih unggul dibandingkan fardu ain. Nah, ini kurang pas. Dan memang sudah bisa dipahami bahwasanya Imam Zarkashi itu lebih mengunggulkan bahwasanya fardu ain itu lebih utama dibandingkan fardu kifayah. Wa qala Syekh Izzuddin fi amalihi, Imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam amalnya, amalihi kitab yang diiblakan oleh beliau, la yuqalu fardul aini afdalu min furudil kifayah wal mudhayyaq afdalu min al-muwassal. Tidak bisa dikatakan fardu ain itu lebih utama dibanding fardu kifayah. Fardu yang mudhayyaq itu lebih utama dibandingkan muwassal. Likaunil muayyan wal mudhayyaq. Karena muayyan ya muayyan, mudhayyaq ya mudhayyaq. Artinya tidak harus bisa dihakimkan. Namanya muayyan ya muayyan. Bal tafdil ala hasabil masalih al-mutadammina bil af'al. Tapi takdir ma huwal afdal min fardul kifayah al-fardul kifayah al-fardul ain itu ala hasabil masalih al-mutadammana bil af'al. Tergantung maslahat yang terkandung dalam perbuatan. Fa in juhilatil masalih amkana istidlalu bil tadqiq wa ta'yin ala tafdil. Tapi jika tidak diketahui maslahatnya, maka bisa beristidlal dengan bahwasanya yang tadqiq fardul mudhayyaq dan muayyan itu lebih utama. Tapi jika tidak, masalahnya sudah diketahui, maka tidak selalu yang mudhayyaq dan muayyan itu lebih utama dibandingkan fardu kifayah dan fardu muwassal. Wa kadzalika naza' fi hadzal itlaq min al-mu'takhir min Abdus Shalih Izzuddin Umar al-Syari. Demikian juga tidak sepakat dalam memutlakan fardu kifayah itu lebih utama dibanding fardu ain itu Izzuddin Umar al-Syari. Qala wa amma janib tarki fala tabiza lahu ala fardil ain. Dari sisi janib tarki, dari sisi ketika tidak dikerjakan fardu kifayah, maka tidak ada keunggulan fardu kifayah dibandingkan fardu ain. Karena jika tidak dikerjakan seluruhnya, maka semuanya dosa kan. Berarti sama dengan fardu ain. Jika tidak dikerjakan, maka dia dosa.
Demikian juga fardu kifayah ketika tidak dilakukan maka seluruhnya dosa. Min haitsu inna iqbal jami' inna makana li tarki jami' la tasbati. Dari sisi bahwasanya dosanya seluruh orang karena seluruh orang itu meninggalkan, bukan sebagian orang. Bahwa fi jari bitarki kal muayyan. Fardu kifayah itu dalam sisi jari bitarki, dari sisi ketika ditinggalkan hukumnya itu sama dengan fardu ain. Ketika ditinggalkan semuanya sama dosa. Wa amma janibul fi'li fa laysa al-maqsudu min al-wajib raf' al-haraj. Adapun dari sisi perbuatan fardu kifayah, maka yang dimaksud itu bukan, yang dimaksud dari fardu kifayah itu bukan raf'ul haraj. Tapi innamal maqsudu al-fi'lu ma'a ma yatarattabu 'alaihi min ibadatillahi wa naili thawabi. Fa fi fi'lil mukallaf dalam fardu kifayah itu tidak dimaksudkan raf'ul haraj saja, mengangkat tuntutan. Tapi yang dimaksud adalah mengerjakan raf'ul haraj anil mukallaf. Bukan itu saja. Raf'ul haraj itu kan dilakukan oleh mukallaf. Tidak menghilangkan atau khuruj an uhdati taklif, atau tidak memperberat atau mencabut taklif. Raf'ul haraj itu ada taklif, intifa taklif maksudnya. Tapi yang dimaksud dalam fardu kifayah itu perbuatan bersamaan dengan efek dari setelahnya, yaitu menghamba Allah, menghamba kepada Allah. Dan yang dimaksud al-maksud min fardu kifayah itu al-fi'lu, laisa al-fa'il. Kalau Rasul harus ta'allaq bil fa'il wa lain thawabi. Sedangkan dalam fardu ain wa fi fi'lil muayyan dzalika, yaitu al-fi'lu ma'aruf al-haraj. Jadi gini, fardu kifayah itu maksudnya adalah al-fi'lu saja. Tapi kalau fardu ain al-fi'lu ma'aruf al-haraj. Ya. Kama dzakar wa farqun baina hadza wa baina suqutin yatarattab 'alaihi raf'ul haraj faqat. Ada perbedaan antara ini dengan hanya pengguguran yang berimplikasi raf'ul haraj faqat, berimplikasi raf'ul haraj saja. Wa hadza mu'aridun lima dzakara. Ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh ulama yang sebelumnya yang telah. Wa tarjihu ma'ana li anna kullama ta'akkada talabu kana ila suquti abad. Dan tadi itu beserta atau keunggulan itu beserta dengan pendapat kita bahwasanya fardu ain itu lebih utama dibandingkan fardu kifayah. Li anna kullama ta'akkada talabu kana ila suquti abad. Karena setiap perbuatan yang lebih kuat dorongannya, tuntutannya, maka dia lebih jauh untuk digugurkan, lebih susah untuk digugurkan. Wa kullu ma khaffa talabu kana ila suquti asal. Dan setiap perbuatan yang mudah atau ringan tuntutannya, maka dia lebih cepat digugurkan. Beliau ingin mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu gampang sekali menggugurkannya. Jika ada orang satu mengerjakan, maka seluruhnya sudah gugur. Karena itu lebih utama fardu ain. Kenapa? Karena lebih takkid. Dia tidak bisa gugur, tolaknya tidak bisa gugur kecuali dikerjakan seluruhnya. Sedangkan fardu kifayah dikerjakan sebagian saja sudah gugur kewajibannya. Maka itu fardu ain itu lebih utama. Li anna kullama ta'akkada talabu kana ila suquti afat wa kullama khaffa talabu kana ila suquti asra. Gitu argumentasi. Faqad dhara anna li suquti fardhu kifayati tariqaini wa li fardhil aini tariqan wahidah wa akad. Dan telah tampak bahwasanya cara menggugurkan kewajiban fardu kifayah itu dengan dua jalan. Sedangkan menggugurkan fardu ain itu satu jalan saja. Fardu ain cara menggugurkannya apa? Ya, yang mengerjakannya itu. Kalau fardu kifayah cara menggugurkannya dua, yaitu ada orang yang mengerjakan atau dia mengerjakannya sendiri. Jadi gugurnya bisa ada orang lain yang mengerjakan atau dia mengerjakan. Jadi jalurnya dua. Nah, itu argumentasi beliau yang mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu fardu ain lebih utama dibandingkan fardu kifayah, berbeda dengan pendapatnya al-musannif dalam matan. Tapi di sini intinya ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah afdal dari fardu ain, ada yang mengatakan fardu ain afdal min fardu kifayah. Tapi ada pendapatnya Izzuddin Ibn Abdus Salam, yaitu ala hasabil masalih al-mutadammanah. Wa huwa ala al-ba'd wifaqan al-imam al-kulli khilafan li syekh al-imam wal jumhur.
Ikhtalafu fi fardhu kifayah hal yata'allaqu bil kulli aw bil ba'di. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah fardhu kifayah, apakah berkaitan atau wajibnya berkaitan dengan seluruh orang atau berkaitan hanya dengan sebagian saja. Ala qaulain. Ada khilaf dua pendapat. As-sahhu ma 'inda al-jumhur annahu bil kulli. Menurut pendapat yang asal menurut jumhur bahwasanya ta'allaqu bil kulli. Wajibnya itu alal kulli. Wa naqalahu al-Amidi al-Asab. Imam Amidi menukil dari pendapat Ashab Syafi'iyah. Wa sabaqa jazmur Rafi'i fi wa wajhu ta'timul jami' al-tarki. Tapi Rafi'i sudah mendahului Imam Amidi dalam mengatakan bahwasanya fardhu kifayah ta'allaqu bil jami'. Alasan beliau Rafi'i, ta'timul jami' al-tarki semuanya itu berdosa ketika ditinggalkan. Wa idza walau kana lam yajid al-kullu lama azim al-kullu. Ya kan? Wal ismu far'ul wujub. Dosa ketika ditinggalkan itu cabang dari kewajiban. Kalau itu tidak wajib, maka tidak mungkin dia berdosa ketika ditinggalkan. Ketika tidak dikerjakan oleh semua orang dan semua orang mendapatkan dosa otomatis, maka itu secara otomatis bukti bahwasanya semuanya mendapatkan kewajiban. Ya, bitaksimil jami' inda tarki istifaqan. Wa inna ma saqata bi fi'l al-bani'. Ini sebenarnya menjawab argumentasi dari ulama yang mengatakan bahwasanya al-ba'du itu ya ta'allaqu bil ba'di saja, la bil kulli. Alasannya lau kana bil kulli lama saqata illa bi fi'l al-kulli. Ya kan? Buktinya saqata bi fi'l al-ba'di. Karena itu beliau menjawab wa inna ma saqata bi fi'l al-ba'di. Hanyalah gugur kewajiban dengan perbuatan sebagian orang. Di annal maqsuda bihi tahsilu tilkal masalih. Karena yang dimaksud dari fardhu kifayah itu menghasilkan atau mengerjakan maslahat, untuk menghasilkan kemaslahatan makmum. Seperti Ca'ibul Qadil Gharib, menyelamatkan orang yang tenggelam, tadhizul mayyit wa nahwi, dan menyiapkan orang meninggal dunia dari sebagainya. Fala tatakarrur maslahat bitakarruri. Kemaslahatan tidaklah berulang dengan pengulangan. Fardhu kifayah bikhilaf fardhu ain, berbeda dengan fardhu ain. Fa innal qasda minhu ta'abbudul jami'il mukallafin. Karena yang dituju dari fardhu ain itu setiap mukallaf itu beribadah. Fala yasqutu bi fi'lil ba'd, tidak bisa gugur fardhu ain dengan perbuatan sebagian orang. Li baqa'il maslahatil masyru'ati lah, karena maslahat yang disyariatkan untuknya itu tetap. Wa huwa ta'abbudu kulli fard, yaitu maslahatnya adalah setiap orang beribadah kepada Allah dengan mengerjakan fardhu ain. Wasaniya, pendapat kedua, yaitu pendapat dan itu yang dirojikan oleh Imam Al-Baidawi, Imam Ar-Razi dan juga Imam Tajuddin As-Subki. Annahu bil ba'di, annahu ta'allaqa bil ba'di wa naqalahu al-musannifu an ikhtiyar Imam Fakhruddin. Imam Musannif menukil dari pilihan Imam Fakhruddin. Wa kalamul mahsul muttaribun fi dzalik. Tapi kalamnya dalam kitab Mahsul Imam Razi itu muttarib. Ada indikasi merojikan al-ba'd, ada indikasi merojikan al-kull. Wahtajal musannifu ala ikhtiyari bi qawli. Imam Musannif yaitu Tajuddin Subki berargumentasi atas pilihannya dalam kitab yang lain, bisa jadi dalam kitab Al-Jihad, bisa jadi dalam kitab Raful Hajib. Kata-kata wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian ummah yad'una ilal khair. Ada di antara kalian tabligh, berarti al-ba'di. Wa qawluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ta'ifah berarti al-ba'di. Wa amma ta'timul kulli bitarki fadzalika masrutun bi alla yudhanna qiyamul ba'di. Adapun dosanya, ini argumentasi ulama yang mengatakan ta'allaq bil ba'di menjawab argumentasinya ulama yang bil kulli. Adapun dosa ketika ditinggalkan, dosanya seluruh orang ketika ditinggalkan, maka sebenarnya dosanya itu masrut. Ada disyaratkan, gak mutlak, dosanya gak mutlak, tapi dosanya itu disyaratkan dengan cara dia tidak menduga orang lain mengerjakannya. Kalau dia sudah menduga orang lain mengerjakannya, maka tidak wajib dia mengerjakannya. Ya, ya. Berarti argumentasi dua-duanya kelompok ini sama-sama memiliki jawaban. Jadi tidak benar-benar mutlak menjawab argumentasi yang lain.
Wa ta'alluqu bil jami' yujibu iskalan. Ta'alluq al-wujub bil jami' yujibu iskalan. Bisa menghasilkan iskal. Wa huwa suqutul wajib an shakhsin la irtibata bainahu wa bainal akhar bi fi'lil akhar. Yaitu gugurnya kewajiban. Muskilnya di sini apa? Gugurnya kewajiban dari seseorang yang tidak ada kaitannya dengan orang lain karena perbuatan orang lain. Saya nggak ada kaitannya dengan tetangga saya. Saya misalnya nggak kenal tetangga saya, tapi tetangga saya menggugurkan kewajiban saya. Kok bisa ada dalam agama kewajiban kita digugurkan oleh orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan kita? Itu iskalnya di situ. Karena itu yujibu ayat ta'allaqu bil ba'di. Menurut para ulama yang mengatakan al-fardu kifayah ya ta'allaqu bil ba'di. Wa hadza la yuqal. Ini tidak bisa dinalar. Ofisi lali bil ayatain nadurun. Oke, selesai. Tapi Imam Zarkashi mengatakan dalam istidlalnya beliau dengan menggunakan dua ayat itu ada pandangan. Maksudnya bisa dikritik. Wa qala al-Qarafi al-wujubu ta'allaqun bil mustaraq. Ini pendapat yang ta'allaq bil ba'dil mubham, bil ba'dil mubham. Yang Qarafi mengatakan al-wujubu ta'allaqun bil mustaraq. Wajib fardu kifayah itu terkait dengan sesuatu yang mustarok manawi di sini, mustarok makna. Li'anna al-matluba fi'lu ahadi tawaif. Karena yang dituntut oleh syariat adalah pekerjaan atau perbuatan salah seorang. Wa mafhumu ahadi tawaif qadrul mustarok bainaha. Dan mafhum dari salah seorang itu adalah qadrul mustarok baina tawaif. Atau ahadu at-tawaif. Lisidki ala kulli ta'ifah, karena ahadu tawaif itu pas untuk dimutlakan kepada setiap kelompok. Kasih dikil hayawani ala jami'an wa'i. Sebagaimana hewan itu bisa disebutkan untuk menyebut seluruh jenis-jenisnya. Misalnya ini kuda, burung, ular. Ini hewan. Sama persis. Sama dengan ini qadrul mustaraq. Setiap orang itu bisa dikatakan ini adalah seseorang, salah satu mukallaf, iya kan? Setiap mukallaf itu li'anna jami'al mukallafin yasduqu alaihi annahu ahadul mukallaf, annahu ahadul mukallafin, ya kan ya? Wastadalla bil ayataini. Nah, artinya apa? Istidlalnya Imam Tajuddin As-Subki itu juga bisa dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwasanya itu bukan alal ba'di, tapi alal ba'di al-mubham. Alal ba'di al-mubham. Tapi ini agak muskil juga sih. Kalau Al-Qarafi mengatakan itu ya ta'allaqu bil mustaraq, itu otomatis bil ba'di, sebagaimana itu mazhabnya Tajuddin As-Subki. Kenapa argumentasi Al-Qarafi dibenturkan oleh Imam Zarkashi untuk mengcounter pendapatnya istidlalnya Al-Musannif? Padahal sama-sama berbagi. Bahkan Musannif juga pendapatnya sama dengan Al-Qarafi yang mengatakan bahwasanya al-ba'du mubham. Ini agak muskil di sini. Pendapatnya Imam Zarkashi. Wal mukhtaru al-ba'du wa qila mu'ayyan inda Allah wa qila man qama bihi. Syarih mengatakan idza qulna innahu al-ba'd, jika kita mengatakan al-ba'd yaitu al-wujub yang ta'allaq bil ba'd, fa hal huwa mubham aw muayyan, apakah ba'dnya itu mubham, muqayyar atau muayyan tertentu? Ada dua pendapat seperti yang kemarin. Wal awwal manqulun 'an al-mu'tazilah wa huwa muqtadu kalam mahsul. Pendapat yang pertama yaitu al-ba'd mubham itu dinukil dari al-mu'tazilah. Itu implikasi dari perkataan Al-Mahsul dalam kitab Al-Mahsul, perkataannya Imam Razi. Ini agak muskilah juga. Karena gini, yang saya muskilin. Muskilnya kenapa? Karena dalam wajib muqayyad itu disebutkan bahwasanya Mu'tazilah sepakat tidak percaya ada namanya wajib muqayyad. Wajib muqayyad itu ya ta'allaqu bil ba'dil mubham. Ya kan? Kenapa Mu'tazilah di sana tidak mengatakan tidak percaya wajib muqayyad, yaitu wajib muqayyad itu yang ta'allaqu bil mubham min umur muayyanah? Kenapa di sini dinukil dari pendapat Mu'tazilah? Bisa jadi ini salah pendapat atau salah nukil. Kalau di sana nggak percaya, otomatis di sini nggak percaya sama-sama al-ba'd mubham. Harusnya seperti itu. Ini iskal saya terhadap
perkataan Imam Zarkashi. Wa idza kunna, karena ini sebenarnya bukan pendapat Mu'tazilah, ini pendapatnya Ahlussunnah yang mengatakan percaya dengan wajib mukhayyar. Dan juga al-ba'du mubal pendapatnya ulama sunnah, bukan pendapatnya Mu'tazilah. Wa idza kunna bi annahu mu'ayyan, idza kunna, jika kita mengatakan al-ba'du yang tadi yang ta'allaqu bil ba'di tadi, itu adalah mu'ayyan tertentu, fa huwa mu'ayyan indallahi dunan nas aw man qama bihi qawlan. Ada dua pendapat juga. Wa yastami bidzalika aqwalu kama sharha bihi musannif. Dan dari pendapat ini itu terkumpul beberapa qaul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Musannif. Wa hadza nadhiru khilaf fi bil wajib al-mukhayyar. Ini adalah serupa dengan khilaf dalam masalah wajib mukhayyar. Karena serupa itu saya jadi muskil. Kenapa Imam Zarkashi mengatakan ini jumikil dari Mu'tazilah? Padahal Mu'tazilah itu sepakat, semuanya sepakat. Mu'tazilah tidak percaya namanya wajib mukhayyar. Wajibnya ya ta'allaqu bil ba'dil mubham itu tidak percaya. Tahu enggak? Karena Mu'tazilah percaya wajibnya ya ta'allaqu bil muayyan wa la yumkin an yata'allaq bil mubham li'anna al muayyan yahtaju ila makanin muayyan wa la yumkin ittisaf al muayyan bi umurin ghairi muayyanah. Itu argumentasi dalam kitabnya yaitu Sunnah. Wa ta'ayyanu bi syuru'i 'ala al-asahih. Fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain ketika sudah masuk, sudah dikerjakan di tengah, nggak boleh dibatalkan. Hadhi min masail ini pendapat ini termasuk masalah-masalah fikih. Walau yata'arrad lahu al-usuliyun. Ulama usulin yang lain tidak pernah menuliskan ini dalam kitab usul fikihnya. Karena ini murni masalah fikih. Wa ma qalahu min at-tarjih dzakara Ibnu Rifa'ah fil matlab fi babil wadiyah. Pendapat Tajuddin Subki yang merojihkan yang ta'ayyanu syuru' itu disebutkan oleh Ibnu Rifa'ah dalam kitab Al-Matlab fi babil wadiyah, dalam bab wadiyah. Al-Matlab itu nyarai apa? Arifah. Baru dicetak. Belum dicetak tapi sudah dijadikan disertasi di beberapa jamiah tentang kitabnya Ibnu Rifa'ah. Luar biasa, 40 jilid. Walau yurajji ar-Rafi' wa Nawawi fi al-Qadiyah syai'an bil khususi. Imam Rafi' dan Nawawi tidak mentarjih dalam kaidah ini sama sekali. Apakah yang ta'ayyanu bisyuru' atau ghairu ta'ayyan ma huwa al-asah bainahuma? Enggak ada tarjih. Wa hiya indahuma min al-qawaid allati la yutlaqu fiha tarjih. Ini termasuk kaidah-kaidah yang tidak bisa disebutkan tarjihnya. Ikhtilaf tarjih fi furu'ima kama fil iqra'. Karena perbedaan tarjih dalam furu'-furu'nya. Dalam masalah ibra'u ad-dain, hal huwa isqat atau tamlid wa nadhairi. Apakah ibra'u ad-dain itu menggugurkan kewajiban atau tamlid? Tamlid itu maliya ala rajul. Jangan ala dain rajul. Wa qala al-Qadhi al-Barizi fi tamyiz wa la yalzamu fardhu kifayah bi syuru'i fil asal illa fil jihad wa salat al-janazah. Bahkan ada nukilan al-Qadhi al-Barizi mengatakan dalam kitab tamyiz tidaklah wajib fardhu kifayah, tidak wajib meneruskan fardhu kifayah menurut pendapat Asy kecuali dalam dua furu, yaitu jihad fisabilillah, enggak boleh mundur, dan salat jenazah enggak boleh diputus di tengah-tengah. Waqad harrartu hadzal mawdi fi kitab Siyar min Khatim ar-Rafi' wa Rawdah. Dan aku sungguh telah mentahrir masalah ini dalam kitab Siyar, dalam kitab min Khatim ar-Rawdah, dari kitab Khatim ar-Rafi' wa Rawdah. Ini kitabnya Imam Zarkashi yang sampai sekarang belum dicetak. Ini luar biasa sekali. Imam Zarkashi itu punya kitab di mana kitab ini mengkritik Ar-Rafi'i dan mengkritik An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, mengkritik dan juga mengharmonikan. Itu luar biasa sekali Imam Zarkashi. Imam Zarkashi itu meneruskan proyeknya Imam Istawi gurunya, di mana Imam Istawi punya kitab Al-Muhimmat. Al-Muhimmat itu mengkritik syarah kabirnya Ar-Rafi'i dan Rawdatul Talibin An-Nawawi. Mana yang lebih unggul? Nah, Imam Zarkashi juga punya kitab yang serupa dengan Al-Muhimmat, yaitu Khadimur Rawdah, Khadimur Rafi'i wa Rawdah. Maksudnya Khadimu, dan maksudnya kitab ini mengkhidmai syarah kabirnya Imam Rafi'i sekaligus mengkhidmai kitabnya An-Nawawi, yaitu Rawdah At-Talibin.
Mana yang diunggulkan? Kadang mengunggulkan kitabnya Ar-Rafi'i, kadang mengunggulkan Imam Nawawi seperti itu. Dan kitab ini masih makhtutsah sekarang, masih manuskrip. Wa sunnatul kifayati ka fardhiha. Wa hadha yaqtadi salasata umur. Sunnah kifayah itu sama dengan fardhu kifayah. Nah, hal seperti ini itu berimplikasi 3 hal. Pertama, intisabu sunnah ila kifayah wa ain. Sunnah juga terbagi ke dalam sunnah kifayah dan sunnah ain. Wal farqu bainahuma anna sunnatul kifayah ay yakuna al-qasdu al-fi'la min ghairi nadharin al-fa'il ka tasmit al-'atis wa bidai salam wal ufiha fi haqqi al-bait al-wahid. Ya kan? Bedanya sunnah kifayah dan ain, bahwasanya sunnah kifayah itu tujuannya itu dikerjakan tanpa memandang siapa yang mengerjakan. Seperti menjawab salamnya orang yang menjawab orang bersin yang telah berdoa, kemudian mengawali salam. Korban di dalam satu keluarga itu korban, berkorban tiap tahun itu sunnah kifayah. Wal ajabu min qaulil qadhi Husain fi babil Jum'ah min ta'liqi. Aneh sekali perkataan Qadhi Husain dalam ta'liqnya Abu Husain, dan juga aneh sekali perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan innahu laisa lana sunnatu kifayatin ghairu ibtida'i salam. Ghairu ibtida'i salam. Atau ghairu ibtida'i salam. Kita dalam mazhab kita tidak ada sunnah kifayah kecuali mengawali salam. Padahal tasmitul atsah ada, udhiyah juga ada gitu. Wa sunnatul ain ayat sidal fa'ila ka sunnanil wudu. Dan sunnah ain itu adalah syariat menuju atau mewajibkan, menuntut pembuat, seorang yang berbuat ka sunnanil wudu wassalati wa ghairi. Kalau yang sunnah kifayah itu min ghairi nadharin ila fa'il, kalau sunnatul ain itu nadharin ila fa'il qat'an. Itu yang pertama. Yang kedua, tardul khilaf sabiquna. Adanya khilaf yang telah lalu juga terjadi pada sana. Berlakunya khilaf yang telah lalu juga di sini. Jadi khilaf yang telah lalu berlaku dalam masalah fardhu kifayah juga berlaku dalam masalah ini. Hal 'alal kulli aw 'alal ba'di? Hal fardhu kifayah afdal min fardhil ain? Itu juga berlaku di sini juga. Di mana annaha matlubah minal jami' aw minal ba'di wa lam ara man ta'arada lidzalik. Aku tidak melihat orang yang membahas masalah ini. Hal sunnatul kifayah yata'allaqu bil jami' aw bil ba'di? Seperti itu. Wa thalithu anna afdal min sunnatil ain. Dan sunnah kifayah itu lebih utama dibandingkan sunnatul ain. Artinya khilafnya yang lalu juga terjadi. Yaitu menurut siapa yang bahwasanya sunnah kifayah itu lebih utama? Indal ustaz Abi Isa al-Jurayyi wa mama. Ya kan? Demikian Allah Ta'ala alam shawab. Al-Fatihah.